معتکفین اسلامی بھائیوں کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں موجود ہے، اور صرف کراچی میں نہیں، کراچی کے علاوہ ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات پر الحمدللہ یہ اعتکاف کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس وقت ہزاروں عاشقان رسول ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے، فیضان رمضان لینے کے لیے مساجد کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل پر ایک تعداد ہمیں الحمدللہ دیکھ رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے اپنا رخ مسجد کی طرف کریں۔ ماہ رمضان یہ مسجد کا عادی بنانے میں ہمارا زبردست معاون و مددگار ہے یہ مہینہ، اور اس میں عمومی طور پر مسلمانوں کا رجحان مسجد کی طرف ہو جاتا ہے، پانچوں نمازوں کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اور تراویح کے لیے۔ اس طرح علم دین سیکھنے کے تعلق سے دعوت اسلامی کے تحت تو ہزاروں مساجد میں چونکہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آپ بھی جو اسلامی بھائی ہیں مساجد کی طرف جائیں، اور کوشش کیجئے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ اور ماشاءاللہ جو مسجد میں گھر کی مسجد بنانے کا، یعنی کہ مسجد بیت بنانے کا جو سلسلہ ہے، تو وہ جو گھروں میں سلسلہ شروع ہے، تو اس کے لیے جہاں جہاں آپ نے مسجد بیت کی ترکیب کی ہوئی ہے تو اس کے بھی مناظر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، وسط اسکرین پر نمبر آپ کو مل جائے تو بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی حوصلہ افزائی کے طور پر بھی اور ترغیب کے طور پر بھی ہم اسے مدنی چینل کی اسکرین پر انشاءاللہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس پہ کافی ہم اس طرح کی ویڈیو چلاتے ہیں، چونکہ عصر و مغرب کے درمیان وقت کم ہوتا ہے تو اس میں اتنا چلانے کا موقع ہمیں نہیں ملتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، موبائل فون ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ مسجد میں نئے سرے سے نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ اب بے شک افطار بھی کرنے مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، اور ذکر و درود کرنے چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
कसीर मोतकीफ़ीन जमा है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ, मुझे आए बाएँ शाये करता अपने कहे पर बेसबब अड़ता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत आपसे मेरा ये सवाल है, लोगों में ये देखा जाता है कि वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखते, तो ये इरशाद फरमाए कि उन पर इनफरादी कोशिश करने का क्या अंदाज होना चाहिए उनको रोज़े रखवाने के लिए? इनको नरमी से रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए जाए और ये बताया जाए कि रोज़ा फ़र्ज़ है और जानबूझकर ये रोज़ा जो है तर्क कर देना, ना रखना, एक भी रोज़ा रखे तो सख्त गुनाहगार है। ना रखे, जानबूझकर एक भी रोज़ा ना रखे वो सख्त गुनाहगार है। इस तरह एक समझाने से फ़ायदा तो होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान करीम में। और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। समझाते समझाते देखो दावत इस्लामी ने मस्जिदें भर दी ना, कई बेनमाजियों को इमाम बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन गए, नमाजें सीखी, हमारे यहाँ मतलब इल्म दीन हासिल किया। जो गलियों में खिलंडरे खेलते थे आज माशाअल्लाह मस्जिदें संभाले हुए, मदरसे संभाले हुए, कोई पूरे पूरे मुल्क संभाले हुए, जिसमें दावत इस्लामी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझाने से बड़ा फ़ायदा होता है। एक एक पर इनफरादी कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और रोज़ादार बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो रोज़े नहीं रखते उनसे मेरी भी दरख्वास्त है कि ये अल्लाह का आयद करता फ़र्ज़ है, खुदा खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। दिल नहीं लगता, गुनाह हो जाते हैं, नेकियां नहीं कर पाते, जिन सब काल रमज़ान का रोज़ा है। जी हाँ, अल्लाह पर खुद फरमाता कुरान करीम में रोज़े रखने की ताकीद करते हुए, इसका मकसद लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगार वही होता है जो नेक बंदा होता है, मुत्तकी होता है, तुम्हें तकवा मिले। यूं मतलब ये कि रोज़ा रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी और नेकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो भी रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा नहीं रखती, उन सबको चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके रोज़े शुरू कर दें। और ये ज़हन में रहे कि जितने भी रोज़े छोड़े तो ये तौबा से माफ़ नहीं होते, तौबा से इसकी जो लेट हो गया ना तो ये माफ़ हो जाएगा, ताख़ीर जो हुई। अलबत्ता रोज़ा तो इसका फ़र्ज़ है। जैसे किसी का कर्जा हमने लिया, अब ताख़ीर कर दी, लेट कर दिया, तो हम बोलेंगे यार सॉरी लेट हो गया, मैं तो वो लेगा तो सही, आप बोल सॉरी यार बस देर बहुत हो गई, अब कल्ली वली गाएगा, तो वो सॉरी भी कबूल नहीं करेगा आपकी। आपको देना तो पड़ेगा, तलाफी इसको बोलते हैं, तौबा की तलाफी ने जो भी नुकसान हो पेमेंट करना पड़ेगा। तो रोजे में ताखिर उसकी तौबा तो करनी ही पड़ेगी, फर्ज है। और साथ में रोजा रखना कजा करके, जो चला गया वक्त चला गया, अब ये रखना भी पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है। ये याद रखें कि कोई गुनाह जो है बुलाया नहीं जाता, अल्लाह के फरिश्ते लिख लेते हैं और अल्लाह पाक लिखे हुए का मोहताज नहीं है, उसको सब पहले से पता है, हमेशा से पता है, हमेशा के लिए पता है, हर चीज पता है, जर्रा जर्रा पता है। हमको पता चले इससे पहले अल्लाह को पता है। तो इसलिए सब रोजे रखें, नमाजें पढ़ें और नेकियों के काम करें, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी और इंशाअल्लाह कब्र में भी सुकून होगा, वरना मरना तो पड़ेगा ही, आखिरत में भी सुकून होगा, वरना अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी मैं ये कह रहा हूँ कि रोजे की हालत में अगर जिस्म से खून निकल जाए कि रोजा टूट जाता है? जी, रोजे में खून निकलने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
جب روزہ رکھیں گے تو ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دوران روزہ سر میں درد ہو، اگر بام لگایا جائے تو بام سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ سر پر بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نس کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سید امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ الفاظ کے ساتھ نہ کہے، فقط ہاتھ باندھ لے، تو کیا اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ نماز شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، دونوں میں شامل ہے۔ کچھ سوالات مجھے ملے ہیں، کسی بندے سے وعدہ کیا کہ وہ فلاں تاریخ کو آپ کے پیسے یا کوئی بھی چیز لوٹا دوں گا، اور جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا اس تاریخ سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا، یعنی جس کے پیسے تھے، اب کیا کرے بندہ؟ اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، ورثہ چھوڑا، اس میں سے یہ قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ جس کو پیمنٹ کرنی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اچھا، جس کو پیمنٹ کرنی تھا، اب اس کے جو بھی ورثہ ہیں ان کو پیمنٹ کرے۔ اور جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جس کو دینے تھے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ترکے میں سے، ہاں، اس کا نے جو ترکہ چھوڑا، اس نے مال چھوڑا، اس مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، جو ورثہ ہیں وہ ادا کر دیں، توصیف رضا ہیں اسی گجرات۔ میں سے، اس کے مال میں سے۔ اب اگر مال نہیں چھوڑا، ورثہ اپنے پلے سے دیتے ہیں تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ اپنے باپ کو انہوں نے قرضے سے آزاد کر دیا۔ کرنا بھی چاہیے، ذرا باپ نے زندگی بھر آپ کو مطلب کھلایا پلایا، کمانا سکھایا، اب یہ قرضہ چھوڑ، بیچاروں پر قرضہ آ گیا تو دے دینا چاہیے، بالکل۔ اپنا مطلب فاقہ کر کے بھی کہتے ہیں نا، کھانا پینا چھوڑ کر بھی باپ کو آزاد کرے قرضے سے۔ قرضہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہم 100% تو حضور نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد وہ ہے والد کی جو اگر مقروض ہے تو اس کی وجہ اس کی آل اولاد ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہ وہ زیادہ تر اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ قرضہ لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے لینے والے شاید کم ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر شاید فیملی کے لیے ہی مقروض ہو جاتے ہیں، ان کے گھر بار اخراجات، شادی بیاہ، ہاسپٹل وغیرہ، علاج وغیرہ کے تعلق سے۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بقیہ فیملی کو چاہیے کہ وہ ان کا قرض اتارنے میں کوشش کریں۔ بالکل۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال آیا ہے، سوال کرنے والے ہیں توصیف گجرانوالا سے، یہ کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے لیے کیا کسی شیخ کامل کی اجازت ضروری ہے کیا؟ اور ہمارے سلسلہ جو ہے قادریہ طریہ، رضویہ قادریہ طریہ، تو کیا اس میں ہمیں دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت ہے؟ شجر قادریہ رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ روز کا ایک حزب دلائل الخیرات شریف کا پڑھے، اجازت ہی تو ہے۔ اجازت سے برکت ملتی ہے، نہ بھی لی اجازت دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف، درود شریف کی کتاب ہے، درود میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی صاحب اجازت سے اجازت ملے گی تو اس میں اور برکت آ جائے گی۔ میرا نام محمد تحسین ہے اور میں لکڑی کا کام کرتا ہوں جس کا برادہ بہت باریک ہوتا ہے۔ کیا برادہ حلق میں جانے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ سانس کے ساتھ برادہ حلق میں جائے، ناک میں جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آٹا ہو، آٹا اڑ رہا ہے، چکی کا کام کر رہا ہے، اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا چکی بند کر دو، وہ جا رہا ہے سانس میں تو کوئی بات نہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ بنت شاہد ہیں حیدرآباد سے، کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو عورت کے چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی ابھی نہیں رکھے تھے کہ اگلا رمضان آ گیا، اور اب معلوم ہوا ہے کہ جو رمضان کے قضا روزے نہیں رکھتے اس کے آنے والے سال کے بھی روزے قبول نہیں ہوتے، تو اب رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ یہ رمضان کے روزے تو رکھ لے، اس میں قضا نہیں ہو سکتے، ادا ہی ہوں گے۔ رمضان شریف کے روزے رکھ لے، اور بعد میں جو ان کے رہ گئے تھے باری کے دنوں کے روزے بھی رکھ لیں۔ یہ
اسلامی بہنوں کو خاص اس پر غور کرنا ہے کہ جو مخصوص دن آتے ہیں اس پہ روزہ نماز یہ حرام ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، مگر روزے بعد میں رکھنے ہیں، مگر گناہ نہیں ہے کہ روزے میں کیوں مطلب اس کو لیٹ کیا، وہ تو شریعت نے لیٹ کرنے کا اس کو مطلب حکم دیا ہے، مگر رکھنے ہیں روزے، یہ وہ قضا بھی نہیں ہے جو قصدن قضا کی جاتی ہے، تو اس لیے اس پر یہ وعید آئے گی یا نہیں کہ روزے اگلے رمضان میں نہیں ہوگی، یہ میں اپنے طور پہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ عورت گناہ گار نہیں تھی جو اس کے روزے قضا ہوئے۔ یعنی یہ تاخیر کے ساتھ اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گی، تو ہونا یہی چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے وہ قضا کر لے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اب قضا نہیں کرے گی یا اس بنیاد پر اس کو کوئی گناہ گار کہا جائے گا۔ مناسب نہیں، صحیح نہیں کیا اس نے، اتنا تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب روزے رکھے رمضان کے جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی قضا جلد سے جلد کر لے۔ یہ غلط فہمی ہوئی نا کہ جب تک آپ نے پچھلے سال کے قضا روزے ادا نہیں کرنے تو آپ موجودہ سال کے بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہ، ہاں، یہ تو مطلب غلط مسئلہ بیان کیا۔ بالکل غلط ہے، روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ گھبرا کے جیسے پوچھا ہے، خوف خدا کی بات ہے یہ کہ اب میرے روزے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں کروں کیا، حل مانگا ہے، روزے نہیں رکھوں گی یہ نہیں کہا اس نے۔ اس سوال میں اس طرح بھی تھا کہ کیونکہ آپ نے پچھلے سال کے نہیں رکھے تو اس سال کے کیسے رکھیں گے، اچھا، اس طرح کا اشارہ سوال میں موجود تھا، ہاں تو یہ قبول نہیں ہوتے، اور یہ جیسے کہ پچھلے سال کے نہیں رکھے تو اس سال کے اگر آپ رکھیں گی بھی تو قبول نہیں ہوں گے، ہاں تو اس کا مطلب یہ بھی چھوڑ دو، یا مس گائڈ کیا نا۔ یہ نہیں، اللہ پاک قبول کرنے اس والا۔ طرح کی باتیں تو گھر میں اتنی چلتی ہیں کہ آپ کو میں کیا عرض کروں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جس کی جو ہر سمجھ گھر میں آتا ہے دارالفتہ بنا ہوا ہے، ہاں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے بولا ہوتا ہے۔ جیسے بڑی بوڑھیاں بھی فتوے جھاڑ رہی ہوتی ہیں، اب بزرگ کہاں کہ بزرگ مائنس بوڑھے یہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، خوف خدا ہی نہیں ہے۔ یہ علم دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کے مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، یہ علماء اور مفتیان کرام ہی سے بات کی جائے، اپنے طور پر جواب نہ دیے جائیں۔ تو جتنے بھی روزے رہ گئے ہوں، اب بھی اگر جنہوں نے نہیں رکھے باری کے دنوں کے ساری بہنیں تو حساب کریں اس کا، اور رمضان شریف کے علاوہ اس کو مطلب جن دنوں میں روزے رکھنا منع نہیں ہے ان دنوں میں اس کی قضا کر لیں۔ اب جیسے ماہ شوال آتا ہے تو اس میں جو 6 روزے رکھنے کی ترغیب موجود ہے، تو اس میں نفل روزوں کی نیت کے ساتھ ساتھ قضا روزے کی نیت ہو سکتی ہے؟ نفل کا ثواب نہیں ملے گا، پھر قضا کا ملے گا۔ اگر یہ کہ وقت نہیں ملتا، رکھنے کی توفیق نہیں ہے، اور 6 روزے کا ایک جذبہ ہے نفل کا، تو رکھ تو سکتے ہیں شوال کے 6 روزے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں فضائل موجود اس کے۔ تاہم یہ کہ اگر نہیں رکھ سکتی بعد میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قضا کر لے اس کی جگہ، وہ نفل نہ ادا کرے۔ سیدی امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہماری ہاں مسجد میں بعد نماز فجر مدرسہ لگایا جاتا ہے جس میں بڑی عرض کے اور متوسط عرض کے اسلام بھائی قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ وہی مسجد گونج رہی ہوتی ہے۔ آیا کہ قرآن اتنا اونچا پڑھنا درست ہے؟ جبکہ حکم تو یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا جائے، جبکہ وہ مدرسے کی صورت ہوتی ہے، تو سیکھتے وقت یا قاری صاحب کو سناتے وقت اونچا پڑھ سکتے ہیں؟ جواب اچھا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے مدرسے میں جو آپ نے کیفیت بتائی نا، تو یہ اگر کسی اور نماز پڑھنے والے یا سونے والے یا تلاوت کرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، اتنی اونچی آواز نہیں ہے تو حرج نہیں ہے۔ تلاوت سننا وہ اپنے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ جو طلباء کرام جو پڑھتے ہیں زور زور سے مل کے، تو یہ جائز ہوتا ہے، یہ بھی جائز صورت ہے کہ یہ سیکھ رہے، ایکچولی تلاوت نہیں کر رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، تلاوت جاری رکھے یا اذان کا جواب دے؟ اذان کا جواب، روک کر اذان کا جواب دے۔ امیر علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ شوگر کے مریض جو گلوکومیٹر پہ چیک کرتے ہیں تو ہلکا سا پن انگلی پہ مارتے ہیں جس خون چمکتا ہے اور وہ سلائڈ پہ ڈالتے ہیں تو وہ خون ابھرتا ہے صرف اور بہتا نہیں ہے، اگر زیادہ زور دیا جائے تو بہہ بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر صرف ابھرا اور واقع بہا نہیں، بہنے کے قابل نہیں تھا اور اس سے ٹچ کر کے لے لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ وہ ناپاک۔ اور اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ ذرا بھاری یاد پڑ جاتا ہے تو خون
उभर जाता है, फिर थोड़ा लुढ़क भी जाता है, तो ये लुढ़क गया तो वजू तोड़ेगा और अब ये नापाक भी है। बाज लोग क्या करते हैं हुजूर कि जैसे खून उभरा नहीं, यानी बहा नहीं है, अब नजर आ रहा है, अब वो उसको यार ये उभरा नहीं हो तो यूं उंगली मारते हैं ना तो ये निकाल देते हैं बाहर, जैसे ये चेक किया और ये फौरन जिल्द के ऊपर खून जाहिर हो गया, तो अब ये निकल जाना या बह जाना ये कहलाएगा? बह जाना नहीं हुआ ये, अगर बहने के काबिल नहीं है और अपनी उंगली से ये फैल गया, ये बहा नहीं है, बहने के काबिल नहीं है, वजू नहीं टूटेगा इससे। शफात अली अत्तारी, FGRF पाकिस्तान। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि अगर मुसाफिर ने गलती से 4 रकात नमाज पढ़ ली, दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ी थी, तो क्या अब वो अगले 2 उसके नफल होगा या वो दोबारा से 2 रकात पढ़ेगा? 2 रकात दोबारा पढ़ेगा, कसर वाजिब है। जानबूझ के 4 पढ़ी थी, मसला मालूम नहीं था तो सीखा क्यों नहीं, तो जानबूझ कर पढ़िए तो गुनाहगार होगा, तौबा भी करे। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, नमाज के दौरान हाथ पाँव की उंगलियों पर मच्छर मक्खियाँ बैठती हों तो हाथ पाँव को उठाए बगैर सिर्फ उंगलियों के इशारे से 3-4 मरतबा मच्छर मक्खियों को दूर करने से नमाज पर कोई असर तो नहीं होगा? अगर 2-3 बार हाथ उठाया तो किस तरह इशारा? अच्छा उसी जगह बैठे हैं मच्छर तो ये हिलाते हैं और ये, तो खैर ये हाथ उठाना ना पाया गया तो इससे तो रोज नमाज तो नहीं टूटेगी ना, 3 बार हिलने से नमाज नहीं टूटेगी इससे। और कोई सा हल निकाल दिया जाए, पाँव में जुराबे पहनने से भी बचत हो जाती है। बात जगह अलग इलाके की बात होती है, इतने मच्छर होते हैं वाकई, ये आजमाइश है तो हम लोग भी इनसे गुजरते हैं। पार्क करीब हो, घर में पौधे हो तो उस सूरत में भी मच्छर तो होते हैं, गंदगी हो तो भी मच्छर होते हैं। गली में गंदगी है, शूमी या किस्मत से यही कहेंगे, कचरा कुंडी गली के बाहर, भले गवर्नमेंट की है तो फिर आजमाइश। सर उस अगर सफाई रोज की रोज होती है, बाहर मुल्कों में भी होती है, उससे खूबसूरत डिब्बे होते हैं कि हमारे घर के डिब्बे क्या होंगे, उसमें कचरा डालो, रोज की रोज सफाई उसकी कंपलसरी। ये नहीं कि बाहर उभर गए और ये बिखर गए, ऐसा कुछ मैंने नोट किया कि नहीं होता। रोज की रोज गाड़ियां आती है भर के ले जाती है, कल्टी कर देती है। महल्ले की कचरा कुंडी आबाद करने वाले महल्ले वाले होते हैं ना, तो बाहर वाला आकर तो वहां फेंकता नहीं। ठीक है, लेकिन महल्ले वाले क्या करें, घर में संभाले क्या कचरे को? डब्बा रख सकते, वो डालेंगे वहाँ, इंतजामिया का निजाम सारा बना हुआ है। पहले आप थोड़ा माजी में जाएं, थोड़ा सा झांक के देखें, वो धुएं छोड़ते थे, स्प्रे आता, स्प्रे करते थे, मच्छर कम हो गए थे। अब स्प्रे साहब लोगों के पेट में चले गए, जेब में चले गए, बैंक बैलेंस में चले गए, खुदा जाने कहाँ गए, ढूंढ के लाओ इसको यार, मच्छरों ने तंग कर रखा है। हमारे हाल तो ये। अब कुछ FGRF थोड़ा मैदान में है तो कहीं कहीं ये लोग करते हैं ना, जिस इलाके में करते हैं वहां थोड़ा लोगों के दिलों से दुआएं निकलती होंगी। बाहर मुल्कों में आपको ऐसे मुल्क हैं, मतलब मच्छर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पैदा भी होता है कि नहीं होता है। ऐसे मक्खी कहाँ है भाई, मक्खी किसको बोलते हैं? वो रोज के रोज वो स्प्रे हो रहे होते हैं, सफाइयाँ हो रही है, कचरा कुंडी उभरने का तस्वुर नहीं है। अगर उभर जाए तो जो ऑन ड्यूटी है ना, ये सब अंदर या तो जेल में चले जाएंगे, जेल में, या फिर खुरूज लग जाएगा, एग्जिट अगर चले जाएंगे अपने वतन में। और सख्तियाँ तो यहाँ भी कानून सब बने हुए, सख्तियाँ करे किस पे और करे कौन, मसला ही है। करे कौन वाला मसला ज्यादा, करे कौन यार। वरना जो बाज लोग ऑनेस्ट होते हैं, अच्छे ज़हन के होते हैं, समझते हैं, लेकिन आगे पीछे जो है ना निजाम में ऐसा होता है कि ये कुछ करेंगे तो इनसे बड़ा जो है ना गेट आउट, करे क्या बेचारा। तो इसलिए मतलब अगर ये दयानतदारी से, हमारे यहाँ सब निजाम है, पहले ये होता था, समझे, अब बंद हो गया। तो ये अगर सब हो जाता है ना तो सफाई, बीमारियां भी कम हो जाएंगी। अब बेचारे चिकनगुनिया, तो किसी को मलेरिया, तो किसी को डेंगू, ये तो ये मच्छरों की बीमारियां, ये सब बंद हो जाएंगी। बाहर मुल्कों में
मलेरिया और इसका मैंने नोट किया तसव्वुर नहीं है, कोई बाहर से लेकर भी आ गया तो उसकी ऐसी मतलब मेरे हाजी रजा को एक बार छोटे थे ना मलेरिया हो गया था, ये लाए होंगे पाकिस्तान से, समझे, याद है ना आपको, हो गया था ना मलेरिया छोटे थे तो इनको फिर फोन आते थे कि आप तबीयत कैसी है, निकल पड़ी थी इनकी, तो इनके केयर करते थे कि ये मतलब किसी मतलब ठीक हुआ कि नहीं मरीज मलेरिया का, इतना हुआ ये निजाम है। अब तो बाहर जाने के लिए तो आपके लिए मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी है ना। जी हाँ जी। जब तक आपके मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं होंगे बाहर मुल्क का वीजा नहीं मिलता। अगर आपके पास वीजा है तो जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाएगा तो आपको वो आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। जिसको कहते हैं ना कि भाई बीमार नहीं मांगता हमको तंदुरुस्त आदमी मांगता है, पहले टेस्ट कराओ तंदुरुस्त होता हो वरना आपको आने की इजाजत नहीं। तो उन्होंने अपना निजाम भी बनाया हुआ है और बाहर से कोई बीमारी इस तरह की इम्पोर्ट ना हो जाए इनके मुल्क के अंदर किसी, इसका भी इन्होंने निजाम बनाया हुआ है। तो आपने जब इरशाद फरमाया तो ये जो खुली कचरा कुंडी है, ओपन जिसको कहते हैं, बिल्कुल जिसकी जो मर्जी है फेंक कर चला जाए, डब्बे नहीं है, तो ये खत्म तो हो सकती है ना। बॉक्स वगैरह रख दिए जाए, ये सारा इलाके वाले, असल इलाके महल्ले में भी छोटी छोटी कमेटियां और इस तरह के इदारे बने हुए होते। ठीक है, वो जो इनकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अब उनकी जिम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से हम अपनी बीमारियां ले रहे हैं। तो अगर हम इलाके के तौर पर कुछ मुशावरतें कर ये सारा निज़ाम बनता है, गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन दे देती है, सब कुछ हो जाता है। और सफाई सुथराई का अगर इलाके महल्ले में निज़ाम बनाया जाए तो हमें फ़ायदा है और इस्लाम भी सफाई को नज़ाफत को पसंद करता है। ये भी हो सकता है कि समाजी इदारे जो है मोहल्ले के कमेटियां, वाकई बिल्डिंगों की भी होती है कमेटियां, तो ये कमेटियां अगर खुद ही अपनी मदद आप अपने मोहल्ले अपने गली की जिम्मेदारी ले लें तो ये हो सकता है। मसला ये कि जैसे कि कचरा कुंडी देखो कौन उठाए, उठाने वाले वही मखसूस लोग हैं, इनको देनी पड़ेगी रिश्वत, तो ये तो उठाएंगे। पानी गटर का बह गया, इनकी जिम्मेदारी ये साफ करें, लेकिन जब तक कुत्ते के मुंह में हड्डी नहीं डालो ना पानी साफ नहीं होगा, इनको देना पड़ता है। मुसीबत ये झाड़ू भी निकालना है ना आपको, गली में कचरा जमा हो गया तो झाड़ू निकालने वाले जब तक चाय पानी के नाम पर मिठाई के नाम पर ये आप इनको दोगे नहीं, ये करेंगे नहीं, आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है। हाँ, जब बड़े होनेस्ट हो जाएंगे ना का अच्छा भी करेगा, क्यों नहीं करेंगे यार, तनख्वाह लेते हैं, कोई एहसान थोड़ी करते हैं सफाई करते हैं तो। लेकिन ये समाजी इदारे भी करेंगे तो बेचारों को रिश्वतें देनी पड़ेंगी, बगैर नहीं होगा। ताल्लुकात से भी हो सकता है, लेकिन वो रुपये का ताल्लुक है इतना मजबूत है, बड़े बड़े का ताल्लुक नहीं है। भाई हाँ पैसा फेंक तमाशा देख। अमीर अहले सुन्नत से ये मसला मालूम करना था कि कितने छोटे और कितने समझदार बच्चे को मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज पढ़ने के लिए लाना चाहिए। और इवेंट होता है जैसे जुम्आ या बड़ी रात वगैरह, उसमें बच्चों को लाना चाहिए या मस्जिद से मानूस करने के लिए या मस्जिद के अंदर मस्जिद का अदब बताने के लिए उन्हें ऐसी नमाजों में शुरू में लाना चाहिए कि जिसके अंदर रश कम होता है। तो इसके ऊपर दूसरा एक मसला ये भी है कि घर की इस्लामी बहनें जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुश करती है आदमियों को कि बच्चे को लेकर जाओ, तो इनकी भी तरबियत फरमाइए कि इन्हें इस सिलसिले में कैसा अंदाज अपनाना चाहिए। बच्चा इतना छोटा हो कि जो गंदगी कर देगा, ख्याल जम जाए, जन्ने गालिब आ जाए, उसको लाना नाजायज मस्जिद में। और इतना समझदार हो गया कि पेशाब वगैरह नहीं करेगा, लेकिन है वो अब भी बच्चा, उसको लाना मकरूह तंजीही मस्जिद में, नापसंदीदा। और ये लिखा हुआ बाहर शरीयत में, वो अर्ज कर रहा हूँ। अब ऐसे बच्चे जो होते बड़े समझदार हैं, तो वो रमजानों में खासकर तरावी में, जुम्मे में, तरावी में ज्यादा देर लगती है ना, तो ये कबड्डियां खेलेंगे और शोर मचाएंगे, तो ऐसों को लाना गुनाह। माँ बाप अगर माँ भेजती है और बाप लाता है, माँ को बेचारी को क्या पता हो मस्जिद का अंदर का माहौल, उसको आमतौर पे नहीं पता होता होगा, तो उसको लगता होगा मेरा बेटा शराफत से कोने में तस्बीह लेके बैठ जाएगा और नमाजें पढ़ेगा। यहाँ के देखे तो पता चला कि बेटा नमाजें पढ़ता है या नमाजें पढ़ने वाले की नमाजें उलट पुलट कर देता है। तो इस तरह ऐसे बच्चों को लाना तो गुनाह है। हाँ, ऐसा शरीफ बच्चा कि जो मतलब यानी कि ना गंदगी करेगा ना वो उस हद में भी नहीं है कि जो बहुत छोटा है जिसको लाना
मकुर तंजी है, इससे भी वो निकल गया, नमाज जानता है, नमाज समझता है, नमाज आती है, ऐसे लड़के को मस्जिद में लाया तो ठीक है, मतलब भले नमाज पढ़े। अगर वो अकेला है उस वक्त मस्जिद में तो कहीं भी सब में खड़ा हो सकता है, पहली सब में भी खड़ा हो सकता है जब सफ़ें तरतीब दी जा रही हो। और अगर ऐसा नहीं है और फिर भी वो नमाज जानता है, उन शराइत पर पूरा उतर रहा है, तो अगर वो नमाज की सब पे खड़ा हो भी गया तो गुनाह नहीं है, मकरूह तंज़ीही, नापसंदीदा है। एक से ज्यादा है तो खड़े हो गए तो सब में कि इससे सब कता नहीं, लेकिन लोग जो है ना कांडा पकड़ के बाजू ये लोगों को नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा खड़ा हो गया इस तरह उसको नहीं झाड़ना चाहिए कि वो फिर मस्जिद में आए ही नहीं, वो वहशत हो, घबराहट हो, नहीं, प्यार से जो भी करना है प्यार से। तो जो नमाज समझता है, नमाज जानता है, उस बच्चे को निकालने की शरीयत में भी कोई इजाजत ही नहीं, वो खड़ा हो गया खलास, नमाज तो नमाज है, बच्चे की नेकी मकबूल है, ये ध्यान रखिएगा। गुनाह उसका गुनाह नहीं है, नेकी मकबूल है, उसको नेकी से इस तरह नमाज तोड़ाना, इसकी तो इजाजत नहीं मिलेगी। तो ये है बच्चों का जो मसला जो मैं समझ सका हूँ वो मैंने अर्ज किया। जिन्हें मस्जिद में लाने की हम मना करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में ही हमारी ये सारी इबारतें जो फ़िकी इबारतें होती हैं ये होती हैं, बाहर शरीयत हो या हम फतवा रज़विया बयान करते हैं, तो इसका ज़ाहिर बात है इसको पीछे से कुरान और हदीस की रोशनी में ये सारे मसाइल बयान किए गए होते हैं और शरीयत के अहकाम होते हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों को मना किया जा रहा है, तो घर में अगर ये आवाज़ आती है कि फिर बच्चे मस्जिद में कैसे जाएंगे, नमाज कैसे सीखेंगे, इबादत कैसे सीखेंगे, और ये बातों का इस्लामी भाई तो हो सकता है कि ये कहे कि यार मस्जिद का ये माहौल ख़राब करता है, लेकिन अब उसको भी तो थोड़ा सुकून चाहिए ना, रमज़ान में तो वो कहेगी मुझे भी तरावी पढ़नी है, तो भी इस्लामी बहन को कैसे समझाएंगे आप कि इसको नेक बनाने के लिए मस्जिद भेजना ज़रूरी है या माँ का नेकी के साथ उसको शामिल करना ज़रूरी है? अब इसमें माँ पर ये भी बदगुमानी नहीं की जा सकती कि अपने सर से टाल रही है कि जाके भले मस्जिद में नमाज में वो सताए, मुझे ना सताए, ये नहीं होता होगा। ये वाकई बेचारी का इसका जज्बा होता होगा कि ये बच्चा कुछ नमाजें सीखे, अल्लाह के घर में जाए, उसकी बरकतें होंगी, ये करती होंगी। तो वरना तो सारा दिन तो बच्चा तो तंग करता ही होता आगे पीछे। तो काम यह कि माँ को भी चाहिए कि इतने छोटे बच्चों के लिए इसरार ना करे इनके अब्बू से कि इसको ले जाओ, ये सीखेगा नहीं, जो सीख रहे हैं उनके लिए रुकावट बनेगा, कभी उसको बेचारों समझ नहीं है। तो इससे नासमझ बच्चों को मस्जिद में ना लाया जाए। तरावी में बहुत सौ तजर्बा, इसको नहीं होगा तजर्बा यार, ईद की नमाज में अलग तजर्बात होते होंगे। मैं तो एक तजर्बा अपना बताता हूँ जो इसके बाप ने बताया था, मेरे बच्चे को मस्जिद में ले गया था ईद की नमाज में, दूसरा मुल्क की बात है, तो लोग वहाँ तहबंद पहनते होंगे, तो आप वो पहले तो शराफत से वो खड़ा रहा, जब देखा सबने हाथ बांध दिया नमाज, अब मैदान में आया कि अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ये सफों में निकलते हुए किसी के तहबंद में। अब बाद में क्या हुआ, पर्दा, तो ये है बच्चा, उसको समझ नहीं आई, बच्चे इधर से घुस गया ये, शायद उसने तहबंद पहनने से तौबा कर दी होगी। अब वो बच्चा जरा फिर बाद में समझ, बच्चा था, पता है था, अब तो हजरत बन गया है। अब तो माशाल्लाह उसने जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी किया, मदनी बना, फिर तखस्सुस फिल फिक्ह किया उसने, और शायद अब वो तदरीब में होंगे, ये पता नहीं, सीनियर तो बने होते तो पता चल जाता, और जूनियर में होंगे वो, फतवे लिखते हैं, ये लिखते थे। अब करंट पोजीशन मुझे पता नहीं है, मालूमात करूं तो पता चल सकता है। तो माशाल्लाह इतने बड़ी तरफ तेज है, ये नहीं ऐसे शरारती बच्चे बाजुबात होते बड़े सही ने, तो अब तो हजरत बन गए हो सकते, इमामत और खिताबत भी फरमाते हो, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान गौसे पाक इमाम अबुल हसन शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बहजतुल असरार शरीफ में नकल करते हैं कि कुतुब शहीर सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, वो फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि शरीयत का समंदर इनके दाएं हाथ में है और हकीकत का समंदर इनके बाएं हाथ में।
جس میں سے چاہیں پانی لیں. ہمارے اس وقت میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں. جی ہاں، جو امیر اہل سنت سے مرید ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیجئے. امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ دعا افطار. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب. مواف فضل کرم سے ہو ہر خطا یا رب، مواف فضل کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب، بنا حساب ہو جنت میں داخلہ، بنا
حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب نبی کا سزا کے لیے تو راضی ہو نبی کا سزا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب بھولے نہ حشر میں اتار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آہدو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم اختم لنا بخیر اللہم اختم لنا بخیر اللہم اختم لنا بخیر. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. یا اللہ پاک تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں. مولا کریم چوتھا روزہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے نام اعمال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین نیکیوں میں دل لگ جائے گناہوں سے دل اچاٹ ہو جائے. اے اللہ پاک ہم صرف وہ کام کریں جس میں ثواب ملے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملے. الہ العالمین اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت دے دے. اے اللہ پاک اسی سال حج کرا دے. اے اللہ پاک مدینے کا دیدار کرا دے. اے اللہ پاک مدینے والے کا دیدار نصیب کر دے. الہ العالمین ہماری موت اس حال میں آئے کہ مدینہ ہو سبز گنبد کا سایہ ہو تیرے محبوب کے جلوے ہوں. محبوب ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان ہو جائے. نزع کے مجھے جل پائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا
صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرماوردار ہو جائے، الہ العالمین جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، اے اللہ پاک دکھی سکھی ہو جائیں، اے اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہو جائیں، اے اللہ پاک ہمیں خوشیاں نصیب فرما، دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، دنیا کے خواہ کے ٹینشن ہم سے دور ہو جائیں، اے اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، دنیا کی بیجا محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، اے اللہ پاک اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، الہ العالمین برائیوں سے بچا، اچھائیوں سے مالا مال کر دے، اے اللہ پاک ہم کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ دیں، ہم سب کو نفع پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں، اے اللہ پاک ہم لوگوں کے کام آئیں، ہم خوشخبریاں سنائیں، نفرتیں مٹائیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، تو برتے شیرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، تو برتے شیرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، کرم سے جو لیا منگ او کیا خدا، یا رب کرم سے جو لیا منگ او کیا خدا، یا رب تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کروں گا کیا جو چنا راز ہو گیا، یا رب کروں گا کیا جو چنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہیں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह पाक 4 रोजे पूरे हुए, 5वीं शब आ गई, अशर रहमत आधा गुजरने को है। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत का हिसार हो जाए हम पर। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में हर वक्त रखना। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हमारी परेशानियां दूर कर दे। ऐ अल्लाह पाक न जाने कितने मरीज इस वक्त मदनी चैनल पर भी दुआओं के जरिए हमारे साथ, दुआओं में हमारे साथ होंगे। ऐ अल्लाह पाक हाजरीन नाजरीन में जितने भी बीमार हैं, जैसी भी बीमारी है, तू शिफा पर कादिर है। डॉक्टरों ने मायूस कर दिया तो कोई बात नहीं है अल्लाह पाक, तू तेरी रहमत से कौन मायूस हो सकता है। ऐ अल्लाह पाक सबको अपनी रहमत से शिफा की खैरात दे दे, सबको सेहतमंद कर दे, नॉर्मल लाइफ में आकर तेरी खूब इबादत करे। इलाहुल आलमीन बाज कर्जों से इतने बेचारे परेशान होते कि जाने खतरे में होती है, बेचारों के कर्जे उतर जाए, दुख दूर हो जाए, सुख नसीब हो जाए। बेरोजगार बेचारे वाद ऐसे होते हैं कि घरों में फाके और परेशानियां मसाइल। ऐ अल्लाह पाक इनको हलाल और आसान रोजी कुशादा बरकत वाली अता कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें कनाअत की दौलत नसीब कर दे। ऐ अल्लाह पाक सारी उम्मत की मगफिरत हो जाए, हमारी बहू बेटियों को हया की चादर नसीब हो जाए, बेपर्दगी बदउनवानियाँ ख़त्म हो जाएं, रिश्वतों का दौर ख़त्म हो जाए, अमन व अमान कायम हो जाए। सारे मुसलमान ऐ अल्लाह पाक नेक नमाजी परहेजगार बनकर ज़िंदगियाँ गुजारे। ऐ अल्लाह पाक एक दूसरे के हुकूक को समझे, एहतराम मुस्लिम को समझे। ऐ अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत की खास नज़र कर। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, अल्लाह की रज़ा की खातिर अज़ान का एहतराम करते हुए अपनी गुफ्तगू और काम काज छोड़कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों सवाब कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. قرآن کا پیغام. غلطیاں معاف کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ترجمہ کنز العرفان. اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر